بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج سے ہم آپ کے لیے پروگراموں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں مختلف پالتو جانوروں جیسا کہ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کے اوصاف اور اس کی اہمیت اور اس کے انسانی صحت و تندرستی کے لیے افادیت پر روشنی ڈالیں گے۔ طوالت کے پیش نظر یہ پروگرامز مختلف اقساط میں پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور طبی نقطہ نظر سے بھی یہ پروگرام آپ کے لیے بیش بہا افادیت لیے ہوئے ہوں گے۔ بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ پروگرامز کا یہ سلسلہ یقیناً آپ کے لیے کاروباری لحاظ سے بھی اور طبی لحاظ سے بھی انتہائی فائدے اور منفعت کا باعث ہوگا۔ آج کے پروگرام میں بکریوں کی عمومی خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے گی اور پروگرام کے اختتام تک یقیناً آپ جان جائیں گے کہ معمولی دکھنے والا یہ جانور اپنے اندر ایک تاریخی افادیت لیے ہوئے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ضرورت صرف ان نعمتوں کو حقیقی معنوں میں ایکسپلور کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مقدور پر رہنمائی کریں گے۔ بس آپ ہم سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئی سے نئی اور دلچسپ ترین معلومات آپ تک بر وقت پہنچائی جا سکیں۔ تو لیجیے شروع کرتے ہیں۔ You are watching Tough TV۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور باقی تمام مخلوقات یعنی نباتات، حیوانات، چرند، پرند، جنات، فرشتے وغیرہ سب رتبے اور فضیلت میں انسان سے کمتر ہیں۔ انسان اگرچہ اپنی عقل و خرد اور اپنے فکر و تدبر کی بنا پر دیگر تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آغاز سے ہی بہت ساری باتوں اور بہت سارے معاملات میں دیگر مخلوقات کا محتاج ہے۔ زمانہ آغاز سے ہی انسان کو نقل و حمل، بار برداری، کاشتکاری اور دور دراز کے سفر حتیٰ کہ جنگ و جدل میں بھی دیگر مخلوقات کے محتاجی رہی ہے۔ بعد میں جو نسل انسانی ارتقاء کے منازل طے کرتی رہی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں روز افزوں ترقی ہوتی رہی، تو بہت سے معاملات میں اگرچہ انسان کی یہ محتاجی کم ہوتی گئی اور بہت سی چیزوں کا دار و مدار اور بہت سے روزمرہ کاموں کا انحصار دیگر مخلوقات سے ہٹ کر ٹیکنالوجی اور مشینوں پر ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اب بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ نباتات اور حیوانات کے بغیر زندگی کے منازل طے کر سکے اور سفر حیات کو جاری رکھ سکے۔ خوراک کے حصول، بیماریوں کے تدارک، حتیٰ کہ ماحولیات میں توازن کے لیے بھی انسان اب بھی دوسری مخلوقات کا محتاج ہے۔ ایک سائنسی تحقیق تو بلکہ یہاں تک بھی کہتی ہے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ذہنی اور نفسیاتی صحت کے لیے بھی بہت حد تک دیگر مخلوقات کا محتاج ہے۔ اب تو ڈاکٹر حضرات بھی ڈپریشن اور دماغی خلفشار کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ جانوروں اور پودوں کے ساتھ وقت گزارنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اس چیز کے انسانی صحت پر انتہائی مفید اثرات نوٹ کیے گئے ہیں۔ الغرض نوع انسانی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ روئے زمین پر ایک دن بھی دیگر مخلوقات کی موجودگی اور ان کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انٹریکشن کے بغیر گزار سکے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات نوع انسانی کے نصرت اور ان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں پالتو جانوروں مثلاً گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کا ایک خاص مقام ہے، اور ان جانوروں کی انسانی زندگی میں اہمیت کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصاً بکری تو اپنے اوصاف اور اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ان تمام جانوروں سے ممتاز ہے۔ بکری کا دودھ انسان کے لیے ماں کے دودھ کا بہترین نعمت البدل ہے۔ لذت اور غذائی افادیت کے لحاظ سے بکری کے گوشت کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں، اور طبی افادیت کے لحاظ سے بھی بکری کا گوشت اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ بکری ایک ایسا گھریلو پالتو جانور ہے جو انسانی صحت و توانائی کے لیے جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا وجود انسانی وجود کے لیے بہت عام ہے اور اس کے دودھ اور گوشت کا کوئی متبادل اس دنیا میں موجود نہیں۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 1 ارب 20 کروڑ سے زیادہ بکریاں موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر براعظم افریقہ اور دوسرے نمبر پر ایشیا میں موجود ہیں۔ تاریخ کے اگر اوراق پلٹیں تو بکریاں سب سے پہلے کرۂ ارض پر افریقہ کے ساحلی علاقوں میں پائی جاتی تھیں، جہاں اسے دودھ اور گوشت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں پالتے تھے۔
इन दिनों बकरियां 60% जंगली झाड़ियों, 30% घास और 10% घरेलू खुराक पर जिंदा रहती थी। नाज़रीन कराम, बकरी में ये खासियत भी पाई जाती है कि ये कई हफ्तों तक बगैर पानी पिए जिंदा रह सकती है, मगर जब ये पानी पीने पर आती है तो अपने जिस्म के आधे वज़न तक पानी पी जाती है। बकरियां पालने में सबसे बड़ी सूदमंदी और बेहतरी ये है कि इनके लिए बहुत थोड़े सरमाए की ज़रूरत होती है। इसे एक आम ज़मींदार, किसान, बेज़मीन मज़दूर, घरेलू ख़वातीन और हत्ता कि तालिब इल्म भी रख सकता है। इसकी परवरिश और पड़ताल कर सकता है और इससे मुआशी और तिब्बी फ़वाइद हासिल कर सकता है। जो शख्स गाय या भैंस पालने का मुतहम्मल नहीं हो सकता, वो भी आसानी के साथ बकरी की देखभाल कर सकता है और इसे पाल सकता है। याद रखें कि बच्चों के लिए माँ के दूध के बाद दुनिया का बेहतरीन दूध बकरी का है। यानी माँ के दूध का अगर कोई मुतबादिल अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो वो यही बकरी का दूध है। इसमें इस कदर प्रोटीन होता है कि बच्चों की रोज़मर्रा ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा है। इसे पीने से बच्चे चाक़ो चौबंद रहते हैं और इनके मिजाज में खुशी और तमानियत रहती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बड़ों के लिए ये दूध सूदमंद नहीं। ये सूद हज़म होता है और जल्द जज्ब होकर जुज़्व बदन बन जाता है, और इसमें हर किस्म के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद होने की वजह से नौजवानों और बूढ़ों के लिए भी बेहतरीन खुराक है। नाज़रीन, बकरी का एक माइनस पॉइंट भी है कि ये तबन एक लालची जानवर है, और इसके सामने चारे का अगर ढेर भी पड़ा हो तो इसकी कोशिश यही होती है कि इस ढेर को दीगर बकरियों और अपने से कमज़ोर जानवरों की पहुंच से हत्तल इम्कान महफूज रखे। इसके अलावा ये एक और सावियत से भी बदनाम है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये दरख्तों, पौधों और फसलों को ताकतो ताराज कर देती है, और आज़ाद माहौल में ये शजरकारी की सख्त दुश्मन बन जाती है, और छोटे पौधों और फसलों को तो ये तबाह बर्बाद ही कर देती है। लेकिन इसमें ज़्यादा कसूर इसका भी नहीं, बल्कि इसे पालने वाले इंसानों का है। वो तो हैवान है भाई, इसकी तो जबिल्लत में ही यही है। इसे अगर इतनी अक्ल होती तो जानवर होती। आज के दौर में बकरी पालने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसके नक्लो हमल को महदूद रखा जाए और कंट्रोल्ड फार्मिंग के ज़रिए इससे फ़ायदा हासिल किया जाए। नाज़रीन, गोश्त की महंगाई और कमियाबी से किसको इनकार है। दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और इस आबादी की खुराक में गोश्त के तौर पर एक बहुत बड़ा किरदार बकरी का है, क्योंकि बकरी का गोश्त इंसानी सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई का ज़ामिन होता है। नाज़रीन, बकरियों की तादाद चूँ चूँ घटती जा रही है, त्यों गोश्त महंगा होता जा रहा है। मगरबी ममालिक ख़ुसूसन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और बेल्जियम वगैरह ने इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी है, और चिकन फार्मिंग के बाद बकरियों की काबिल ज़िक्र फार्मिंग करके गोश्त की वाफर मिकदार में दस्तयाबी का मसला हल किया है। इन ममालिक ने काबिल कदर इक़दामात से बकरी और भेड़ की फार्मिंग में बहुत तरक्की की है। एशियाई ममालिक में श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश ने भी इस तरफ बहुत तवज्जो दी है, और वहाँ बकरी फार्मिंग के प्रोजेक्ट सरकारी सतह पर शुरू किए गए हैं जो बहुत सूदमंद साबित हुए हैं। पाकिस्तान में भी कहीं अब जाकर यानी माजी करीब में हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दी है, और महकमा ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक ने बकरी फार्मिंग के बहुत से मनसूबे शुरू किए हैं जो कि वाकई काबिल कदर है। और ख़ुद ज़िम्मेदार हजरात और आम पढ़ा लिखा तबका भी अब बकरी की फार्मिंग और इसकी अहमियत को महसूस कर चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी अब बकरी फार्मिंग आहिस्ता आहिस्ता एक मुनाफा बख्श सनत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। बकरी के फार्मर्स दूध और गोश्त के साथ साथ बालों, खालों, रेशों और केसिंग का कारोबार भी कर सकते हैं। इसके अलावा बकरी के पेशाब और मेंगनियों को बेइंतहाई जोरावर ऑर्गेनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, गोश्त फार्मिंग के कारोबार में इब्तदाई लागत इंतहाई कम है, और इनके रहायश और इंतज़ाम में खर्च भी कम है। कोई भी ये इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार आसानी के साथ कर सकता है, यकीन करें आप भी। और इसमें हम आपकी कदम ब कदम रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आप हमसे जुड़े रहें। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। जाते जाते आपको अगले प्रोग्राम की भी एक झलक बताते जाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हमारा प्यारा दीन इस्लाम जानवर पालने और ख़ास तौर पर बकरी की अहमियत और अफादियत के मौजू पर कैसे हमारी रहनुमाई करता है, और इस्लामी तारीख़ में बकरी का क्या मुकाम है और इसकी अहमियत क्या रही है। यकीनन ये मालूमात आपके लिए इंशाअल्लाह इंतहाई कीमती साबित होंगी।
اپنا، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیے گا، ان سے ڈھیروں دعائیں سمیٹتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور دین و دنیا میں آپ کے لیے برکات اور وسائل کے دروازے کھلتے جائیں۔ فی امان اللہ۔